الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما بزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وما أنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحدكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا بضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من بالسماء أن يسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصبر كنز من كنوز الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang sabar dan syukur. Di pengajian terakhir kita sudah membaca ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang istimewanya orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir kita baca di mana Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Minal khaufi rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Lalu kata Allah wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi di ayat itu yang pertama, ujian itu pasti datang. Kalimat walanabluwannakum itu ujian itu datang. Kalimatnya dimulai dengan lanab. Kemudian di ujungnya ada luwanna nun taukid takilah. Itu kalau bahasa kitanya pastinya tuh pastinya luar biasa. Maka selama kita hidup, selama itu juga ujian itu ada. Kalau hendak ada diuji, kada usah hidup aja. Nah, selawas hidup ujian itu ada terus. Macam-macam sudah digambarkan Tuhan. Ujian itu ada rasa takut, kurang aman. Bisa juga kurang amannya itu bukan dari penjahat, tapi dari penyakit. Ini kayak model-model kita sekarang ini, ada rasa takut terpapar COVID-19. Itu ujian Tuhan juga. Kada seaman dulu. Ada rasa takut. Biasa aja itu. Hidup ini memang seperti itu. Enggak tahun itu terjadi sekarang aja, bukan. Zaman Nabi sudah ada tahun. Sebelumnya juga sudah ada tahun. Nanti kalau COVID-19 ini kawat terkendali misalnya, akan ada lagi ujian Tuhan yang lain. Maka seperti itulah Tuhan sudah gambarkan tadi walanabluwannakum. Bala itu akan menimpa terus kepada kita. Kalau sudah seperti itu, tinggal bagaimana orang menyikapi ujian Tuhan. Rasa takut COVID, bagaimana menyikapinya? Itu aja yang paling penting. Ikhtiar, jaga kesehatan, jaga macam-macamnya. Kalau toh sudah terkena juga, bagaimana
ikhlas. Kalau toh sampai terjadi kematian juga, toh tetap harus ridho dengan apa yang Tuhan takdirkan. Sudah, seperti itu aja. Maka ujian yang seperti itu yang pasti terjadi. Lalu kata Allah, wa bassiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang apabila menimpa kepada mereka itu satu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali juga kepada Allah. Ini hanya untuk supaya bisa jadi orang sabar seperti itu. Kalau kita melihat kejadian di HP misalnya, ada orang yang rumahnya hanyut, nggak ada sisanya. Kalau rumahnya hanyut, lemarinya hilang juga, TV-nya pasti hilang juga. Kalau ada bensin apa-apa lagi, itu kalau bahwasanya dia berpikiran bahwasanya dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, tuh bisa berstres saat itu. Bayangkan bertahun-tahun mengumpulkan, diambil dalam waktu sekejap. Bukan tanpa maksud Allah mengambil itu, pasti ada minimal untuk mengetes tadi. Bala ini, wala nabluwannakum ini untuk apa? Untuk kita sabar tidak? Yang sabar, wabasyiris sabirin, dapat kabar gembira. Yang nggak sabar, tetap kejadian ini terjadi. Cuman ada hukuman tambahan. Jadi ini untuk mengajari kita aja supaya bisa sabar. Tidak satu pun sebetulnya yang terjadi di muka bumi ini yang kebetulan itu nggak ada. Sudah jauh sebelum kita dilahirkan, yang akan terjadi ini ya sudah pasti terjadi. Tinggal kitanya menyikapi bagaimana. Yang tadi malam gue ceritakan, kita baca Quran terakhir tadi malam, yang kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman suhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang tidak aslinya. Maka orang bahagia dunia, nggak ada yang bahagia selama-lamanya. Sama seperti orang yang menderita di dunia juga tidak menderita selama-lamanya. Silih berganti. Nah, yang paling penting itu anggapan bahwasanya kita dan semua yang kita miliki memang miliknya Allah. Kita dan semua yang kita miliki juga akan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang menghadapi musibah. Nah, kalau bisa seperti itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat salawat dari Tuhan. Kalau salawat dari Tuhan berarti ampunan Tuhan. Jadi orang dapat musibah menunjukkan bahwasanya dosanya mau diambil, mau diampuni Tuhan, asal tadi sabar. Maka orang yang dapat musibah, sabar, bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Dia dapat salawat dari Allah. Kalau salawat dari Allah berarti apa? Ampunan. Semakin berat musibahnya, semakin banyak juga dosa yang terampuni. Jadi mun babaya kita itu betuha-betuha, lalu mulai garing, kau dosa mengeluh, hendak mengampuni dosa supaya mati kada lagi berdosa.
Kadang-kadang kita kada ingat beristighfar. Beristighfar aja kadang-kadang cuma istighfar di mulut, kada istighfar yang benar-benar meresapi, menyesali dengan perbuatan dosa, kada kadang-kadang. Nah, amunnya kayak itu kayak apa ya? Ya sudah, ditimpakan aja oleh Allah Subhanahu wa taala bala. Supaya apa? Kalau dia sabar dapat tadi salawatun min rabbihim. Yang dahulu kita juga baca hadis, la yazalu balaun bil mu'minin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Terus menerus bala ini akan terjadi kepada orang yang beriman. Baik terjadi itu menimpa dirinya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, sampai nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaysa alaihi khati'ah, dia ternyata kadang membawa dosa lagi. Padahal dosanya banyak. Udah diampuni Tuhan. Dengan sebab apa? Dengan sebab sabar dengan musibah yang terjadi kepada dirinya. Maka orang yang sabar sekali lagi yang pertama dapat ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Nanti bila salawat dari Allah berarti ampunan. Kalau kita bersalawat kepada Nabi memintakan rahmat. Ya. Tapi kalau Allah bersalawat ke kita, jadi ketika kita bersalawat ke Nabi, ya Allah bersalawat kepada kita 10, berarti 10 kita dapat ampunan. Kemudian apalagi selain dapat salawat dari Tuhan, warahmah, orang itu juga dapat rahmat, dapat sayangnya Tuhan. Selain diampuni, ternyata ujian itu kalau orangnya sabar menyebabkan dapat kasih sayang Tuhan. Makanya para wali-wali, para nabi-nabi itu jadi orang yang sangat-sangat disayangi oleh Tuhan karena bala yang terjadi kepada mereka banyak. Tapi mereka sabar. Tidak ada di antara nabi-nabi itu yang mengeluh, marah dengan apa yang Tuhan timpakan kepada mereka. Enggak. Nah, wa ulaika humul muhtadun, dan inilah orang-orang yang dapat petunjuk itu yang seperti itu. Jadi ingatakan dari ayat yang ini, selawas hidup, selawas itu juga ujian akan datang kepada kita masing-masing. Jangan pernah berharap ada ujian itu, jangan pernah berharap selawas hidup. Tapi biasanya ujian Tuhan itu ya sesuai. Kelas-kelas ringan cukup ringan aja. Kalau kelas berat maka berat juga. Maka yang merasa orang kelas berat tuh siap-siap dapat ujian berat. Yang ngaku jadi wali itu harus berat hukuman anunya ya, balaknya. Ini hendak jadi wali, tapi kadang mau diuji, hendak dipuja aja terus, pak. Harus siap. Dulu sekumpul kayak mana sakitnya, luar biasa ya. Kita teruskan. Nah sekarang kita membaca hadisnya. Itu sudah sebetulnya minggu yang lalu. Cuman karena tabarukan baca ayat Quran, kita baca satu. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan sifat sabar itu, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Yang namanya sabar itu separuh iman. Ini kalau lengkapnya itu, iman itu nisfani. Al-imanu nisfani. Iman itu 2 bagian. Nisfus syabri wa nisfus syukri. Separuh sabar, separuh syukur. Makanya
Karena supaya iman kita itu bulat, maka Tuhan timpakan kepada kita sesuatu yang harusnya kita bersabar dan sesuatu yang seharusnya kita bersyukur. Maka ada ujian, ada nikmat yang datang kepada kita. Supaya apa? Ketika ujian datang, sabar nggak orangnya? Kalinya sabar, separuh imannya ada. Kemudian di kali-kali yang lain Allah memberikan juga nikmat. Nah, waktu diberi nikmat syukur enggak? Kalau dia syukur, maka separuh juga iman yang lain. Maka kalau 2 paruh, maka sempurna iman seseorang. Jadi supaya iman kita ini sempurna, maka Tuhan uji kepada semua kita ini dengan 2 hal tadi, dengan kebaikan dan keburukan. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan as-sabru nisful iman. Yang namanya sabar itu separuh iman. Bila kada sabar, berarti separuh iman hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min aqalli ma utitum al-yaqin wa azimatus sabri. Min aqalli ma utitum, sepaling sedikit yang kalian itu diberi. Yang pertama al-yaqin. Kita ini yakin itu kada bulat. Ngaku aja yakin, tapi dikit aja yakinnya tuh. Sambatannya, kamu yakin? Yakin. Yakin rezeki dari Allah? Yakin. Tapi babanya rezeki kada datang. Itu memang kata Nabi seperti itu. Yakin itu kada sekedar di mulut, tapi di sini. Nah, yang yakin, bubujuran yakin itu dikit aja kata Nabi buat nikam itu diberi. Dikit benar diberi. Makanya kita ini gayanya aja yakin. Tapi bukan kada yakin sama sekali ya. Yakinnya dikit. Yakin rezeki dari Allah. Yakin. Kau rasa begawi ya? Bah, mau kada begawi, mana mungkin rezeki datang? Keyakinan kita tuh tipis. Tapi Nabi memang sudah bilang seperti itu. Min aqalli ma utitum, sepaling sedikit sesuatu yang kalian diberi, al-yaqinu, keyakinan. Jadi dikit yakin, kada pamun kada yakin lalu-lalu. Cuman dikit tadi. Tadi dah Nabi bilang dikit. Jadi kita ini diberi dikit aja yakinnya. Yakin yang menyehatkan atau yang memberi sakit itu Allah. Yakin. Kalau sakit kan ada obat berani. Bah, lembat sembuh mungkin. Nah, kan ikhtiar, benar ikhtiar. Tapi ikhtiar itu kadang-kadang benar-benar ikhtiar kita. Seolah-olah kalau tidak ada ikhtiar, seolah-olah nggak ada kesembuhan. Sekali lagi, bukan karena percaya, tapi dikit. Rasakan masing-masing, termasuk saya. Sama aja. Termasuk karena hadis ini juga. Sama. Kada yang sebulat. Ya kalau nabi-nabi ya, tapi seperti itulah. Keyakinan kita ini kada yakin tetap yakin. Cuman model apa ya tadi? Ya tadi sedikit tadi. Dan bisa dibuktikan itu, bisa dibuktikan. Yakin semua kita ini rezeki dari Allah. Cuman amuninya sawat macam-macam, wah minik kepala, padahal yakin.
Jar orang, yakin ada jodoh, yakin. Toh jar mun kada cari mana dapat. Nah, itu menunjukkan keyakinan kurang. Tapi itulah semua rata-rata kita. Adalah mungkin orang yang yakinnya full gitu ya. Tapi yang rata-rata model-model kayak kita nih yang kelas 3 ini, ya tadi sesuai hadis Nabi tadi apa? Min aqalli ma utitum. Sepaling sedikit sesuatu yang kalian diberi, al-yaqin. Yang kedua, wa azimatus sabri. Sedikit juga di antara kita ini diberi sabar. Ngaku sabar. Tapi nangis kada ampe-ampe. Ngaku sabar tapi kada kau guring. Ini bukan berarti kada sabar, cuma sabarnya tipis. Ya kan? Pasti dah. Nabi bilang begitu. Jadi yakin kita ada, tapi kada banyak. Sabar kita ada, tapi kada banyak. Sabar, tapi pusing kepala ini. Kan seperti itu sebetulnya orang sabar. Orang sabar itu tenang. Tapi ya sabar aja. Nangis, sabar aja nangis tapi. Dan benar ini. Lalu kata Nabi, "Waman u'tiya hazzahu minhuma." Siapa yang diberi bahagiannya minhuma dari yakin dan sabar tadi. Jadi kalau kamu dapat yakin yang bukan di mulutnya, kalau di mulut itu gampang aja. Yang benar-benar menghunjam di dalam hati ini, yang kada bergerak apapun yang terjadi. Kemudian apapun yang terjadi yang tidak menyenangkan, kada membuat apa-apa, tenang, sabarnya bertumbuhan. Siapa orang yang diberi bahagian daripada yakin dan sabar, lam yubali bima fatahu min qiyamil laili wa siyamin nahar. Tuhan kada peduli lawan orang yang seperti itu. Walaupun inya kada sembahyang malam, walaupun inya kada puasa siang. Artinya malam guring aja gawian. Siang buka terus, kada pernah puasa. Kecuali bulan Ramadan ya. Artinya kada pa amal. Tapi yakinnya full, sabarnya full. Kada apa-apa aja Tuhan. Ikam tetap kelasnya kelas atas. Tatap ikam wali. Kalau bahasa kitanya. Tatap ikam wali walaupun kada sembahyang malam, walaupun kada berpuasaan siang. Kenapa? Karena ini ibadah yang sudah luar biasa dimiliki. Hati yang yakin bahwasanya tidak akan pernah terjadi apapun yang terjadi kecuali lantaran takdirnya Allah. Sabar yang full. Apapun yang terjadi, senyum. Senyum ini dasar bujuran senyum, bukan senyum membawa luka, bukan. Bujur-bujur senyum karena memang kada ada beban. Nah, model yang seperti itu tuh biar kada pa amal, biar kada pemuasa, kada apa-apa. Ini udah topnya 2. Maka wali itu digambarkan apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang digambarkan oleh Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada takut, enggak ada sedih. Kenapa bisa seperti itu? Karena yakinnya itu. Enggak ada sedih karena sabarnya itu. Jadi ternyata jadi aulia itu bukan dilatar belakangi memaksakan amalan sunnah. Kalau sembahyang kada ampihan, bukan.
itu masih kecil-kecilan. Yang besar itu adalah keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, nyata aja berat. Kalau kada berat, seberataan jadi wali. Tadi udah dipadahkan di awal, min aqalli ma utitum. Sepaling sedikit sesuatu yang kalian diberi, al-yakin. Berarti sedikit. Yang full itu orang-orang luar biasa aja. Ya bolehlah kita nanti. Nah, kalau memang dianugerahkan Tuhan. Tapi yang tadi kita bicarakan, ada riyadhahnya. Ada riyadhahnya. Yang yakin rezeki dari Allah udah memang terbiasa. Kada bahala pun makhluk itu mulai bahari kala udah. Amun kita riadahnya kadada. Yakin rezeki dari Allah. Babaya orang kada mengantari makanan mini kepala. Ngaku tawakal. Bukan. Ini orang makam kasbi tapi sudah bergaya makam tajrid. Masih berharap ke makhluk tapi seolah-olah kada berharap kepada makhluk. Buktinya kada diamploki, masa muha. Tuan guru model apa nih? Mepadah rezeki dari Allah kada diamploki orang, masa muha. Mana yakinnya tuh mana? Ini terjadi kepada siapa aja, termasuk tuan guru. Latihan, jangan minta lawan orang itu. Entah biasa sudah, payah. Jadi aulia itu yang tadi kita baca ya. Kalau orang sudah diberi yakin, diberi sabar, kata Nabi, lam yubali bima fatahu min qiyamil laili wa siyamin nahar. Tuhan kada peduli kalau orang yang seperti itu, walaupun dia kada sembahyang malam kada apa-apa, inya kada puasa siang kada apa-apa. Ini orang tetap aja top. Kenapa? Karena sudah istimewa luar biasa. Yang tadi kita gambarkan ayat Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau orang yakin adalah kira-kira rasa takut tuh. Tidak. Kalau kita kan masih takutan. Takutan gak ada berduit. Takutan kalau bina kena garing. Itulah. Manusiawi, benar manusiawi. Yakin gak bahwasanya rezeki sehat atau sakit dari Allah? Yakin. Cuman kada banyak. Masih ada khawatir. Nah, ini hak kelas kita. Kalau kamu naik kelas atas, kada ada lagi takut-takutnya itu. Wah, kayak mana itu ya? Kalau Tuhan memberi, tahu tuh. Kalau mengesahkan, kan kalau mengesahkan, ini masing-masing orang itu diberi Tuhan. Ya, masing-masing orang diberi Tuhan. Tapi yang jelas yakin dan sabar itu luar biasa. Wala an tasbiru ala ma antum alaihi. Sungguh bahwasanya kalian bisa sabar atas apa yang menimpa kepada kalian. Jadi kalau ada musibah lalu kamu benar-benar sabar, itu ahabbu ilayya, jauh lebih aku cintai min ayyuafini kullu amrin minkum bimisli amali jami'ikum. Itu jauh lebih baik daripada bahwasanya kalian mengerjakan sepaling sempurna seseorang di antara kalian dari apa yang dia kerjakan. Ini siapa di antara kita ini yang paling soleh? Yang paling soleh, misalnya amalannya itu semalaman kada baguguringan, tiap hari puasa sunat terus, tasbih di tangan terus, berjalan.
Yang dibaca la ilaha illallah, yang dibaca subhanallah, kada Allah dah. Jujur guruku nih begayaan di pesantren tuh supaya jangan stres begayaan. Tasbih berputar terus. Allah 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 Allah. Oh. Bapak yang melihat bibinian terganti Allah. Aluh. Ujar guru, ini bujuran Allah. Tapi kalau ada orang yang sabar dengan musibah yang terjadi kepada dia, aku tak ketujuh sabar ini daripada yang beramal mati-matian yang paling hebat. Tak hebat sabar dari bukan kada bagus beramal samalaman, bukan kada bagus puasa seharian, berzikir terus bukan kada bagus. Cuman dibandingkan dengan sabar dengan musibah yang terjadi, itu tegana sabar itu ternyata pahala. Makanya jarko para aulia tuh pasti balanya banyak banget. Balanya itu pasti banyak banget. Yang dengan bala yang banyak itu mereka bisa sabar, itu yang jadi luar biasa. Nah, walakinni akhafu an tuftah alaikumud dunya ba'di. Akan tetapi kata Rasulullah, aku takut bahwasanya dibukakan atas kalian dunia setelah aku. Jadi yang banyak duit itu Nabi tegutan. Yang kita itu gampang banar. Hendak apa aja dapat. Kutakutan jar Nabi gitu. Kalau pina lupa daratan. Bahkan sebahagian orang beranggapan ketika sudah mendapatkan dunia itu kayaknya sudah mendapatkan ridhonya Tuhan. Padahal enggak. Ini cuma ujian. Wajar mana ada Tuhan yang murka, buktinya rezekiku banyak. Kok ukurannya tidak dimurkai Tuhan karena banyak punya duit? Kalau Anda melihat di TV itu, rancak di TV ini, kalau ini salah jar, kada mungkin aku ini sukses katanya. Kok ukurannya salah dengan sukses? Nggak ada sangkut pautnya. Orang sukses itu bisa salah, bisa benar. Gak ada sangkut pautnya. Ada yang berhemat berjoget. Salawar handap pulang, baju singlet, susu sabalah kelihatan. Gak ada apa-apa, ajar Tuhan gak ada murka. Buktinya job banyak aja. Apa sangkut pautnya antara job dengan salah? Amun yang memberi job itu semakin kau bertelanjang, semakin hakunnya. Karena memang sama pada salah juga. Jadi bukan itu ukurannya. Tuhan murka ajar kada laku aku nih kan dia mau. Nah, itu yang jadi jar Nabi, aku tuh takutan. Jadi baguslah kalau kadang-kadang kita itu susah, sakit, kadang-kadang behemat mengumpulkan duit hilang, supaya jangan lupa daratan. Karena kalau terlalu nyaman nanti lupa daratan. Sehari semiliar dapat duit, sehari semiliar dapat duit, sebulan 30 miliar, tuh bingung ikam kemana menghabiskan. Orang nak berjalanan aja terus. Ada tahu lagi lawan malak. Ada lagi diam di sini. Diam di Bali dah pindah rumah. Di Bali itu cari pilanya yang pas ke laut. Yang sekira banyak lihat orang bule. Kebanyakan duit itu hati-hati Jojan. Aku takutan kata Nabi. Kalau pindah kada tahan. Jadi dapat rezeki itu yang kafafan,
yang cukup. Kada usah terlalu banyak berpikir hendak banyak. Amuninya kawa makan, minum, istirahat kawa aja, udah. Berhimat-himat, kada dibawa kemana-mana juga, bahkan bisa menjadi lalai. Jadi ajaran Nabi yang paling penting, kalau secara umumnya hadis ini yang paling penting, sabar. Ya, kalau memang ada rezekinya, jangan sampai lupa daratan. Karena Nabi khawatir kalau rezeki itu benar-benar di full Tuhan, yang tadi, walakinni akhafu an tuftaha alaikumud dunya ba'di. Aku akan tetapi aku takut bahwasanya dibukakan atas kalian dunia ba'di setelah aku. Fayunkiru ba'dukum ba'da. Kalau sudah seperti itu, maka satu dengan yang lain di antara kalian itu saling ingkar mengingkari. Ya, orang kalau berduit pada berduit itu kelihatannya aja pindah berkurehingan, padahal bersaingan. Jadi damai aja, ya. Pokoknya alhamdulillah model-model kayak kita ini rezeki ada, udah nikmati aja. Wa yunkirukum ahlus sama inda dzalik. Kalau kalian kebanyakan duit lalu lupa daratan, maka murka penduduk langit termasuk Allah murka lawan kalian. Paman sabara wahtasaba zafara bikamali thawabihi. Maka siapa orang yang kata Nabi sabar, berarti dia ada ujian. Kada senyaman-nyaman hidupnya itu, tapi adalah situasi. Kadang-kadang kada berduit, kadang-kadang sakit, kadang-kadang dilecehkan orang. Nah, siapa yang sabar, wahtasaba, dan dia mengharap pahala, dia yakin betul bahwasanya ujian yang Tuhan timpakan ini pasti ada pahalanya kalau sabar. Maka orang yang seperti itu zafara bikamali thawabihi, maka orang itu untung. Kenapa? Karena dia mendapatkan sempurnanya pahala. Jadi kalau sekali-sekali diuji Tuhan, ya, itu malah bagus. Jangan sehat terus, sekali-sekali sakit tak Bapak. Jangan duit pindah lancar, sekali-sekali macet. Karena Bapak juga sekali-sekali. Mun belalawasan, teler juga sekali-sekali aja. Tuhan bisa aja menguji kita itu yang sesuai kemampuan kita. Tapi maksudku, ketika sakit, kada usah mengeluh. Ketika misalnya rezeki kayaknya pindah berturun, kada usah mengeluh. Supaya apa? Supaya tadi yang paman sabara, siapa yang sabar, wahtasaba dan mengharap pahala dari Tuhan, zafara bikamali sawabihi, maka dia beruntung dengan sebab dia mendapatkan sempurnanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Nabi membaca ayat Quran. Apa ayat Qurannya? Ma indakum yang fadwa ma indallahi ba. Apapun yang ada pada diri kalian itu akan habis. Dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi harta ini memang sudah aturan mainnya habis. Kesehatan habis. Tunggu aja tanggal mainnya. Biar ika menjaga mati-matian tetap habis juga. Tapi apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Termasuk kalau kita ditimpa bala lalu bisa sabar, itu yang kekal. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas terhadap orang-orang yang sabar, balasan mereka jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka
kerjakan. Sabarnya dikit, tapi pahalanya, balasannya luar biasa. Ini kalau sambungan ayat ini, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihah, siapa orang yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw unta, baik dia laki-laki ataupun perempuan, fahuwa mu'minun, orang yang mengerjakan amal saleh itu dalam keadaan beriman. Jumlahnya itu walhal, halnya itu dalam keadaan beriman. Kalau orang beriman berarti ikhlas. Itu aja. Siapa yang mengerjakan amal saleh, laki perempuan, dalam keadaan beriman berarti dalam keadaan ikhlas. Karena kalau kada ikhlas, kada beriman, orang munafik. Jadi kada cukup kita itu beramal saleh aja, tapi dilatar belakangi iman. Dilatar belakangi iman berarti karena Allah, ikhlas berarti. Tapi kalau tidak dilatar belakangi iman, berarti munafik. Kalau munafik berarti kada ikhlas. Nah, orang yang seperti itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orangnya akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Jadi tenang aja, kalau hendak baik dunia ini kada banyak cerewet. Beramal saleh, tapi amal salehnya ikhlas, sudah. Beres tuh. Pasti nyaman. Ada ujian, pasti ada ujian. Cuma secara umum dapat dilalui dengan gampang. Warawa Jabir annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Faqal, lalu Nabi berkata, as-sabru was-samahah. Yang namanya iman itu sabar. Jadi kalau kamu bertanya, kamu beriman atau tidak? Tinggal dilihat aja. Kalau ada bala bencana, kamu sabar enggak? Kalau kamu sabar, berarti kamu beriman. Kalau kamu mengeluh terus, berarti kamu enggak beriman. Nah, yang kedua, as-samahah. Orang beriman itu pemaaf. Kenapa orang yang beriman itu pemaaf? Kan orang beriman itu tahu tidak ada kejadian kecuali lantaran takdirnya Tuhan. Orang berbuat jahat ke kita, itu kira-kira takdir Tuhan atau bukan? Takdir Tuhan. Jadi kalau ini takdir Tuhan, ngapain direpotkan berhimah-himah? Udah, maafkan aja. Itu cuma tes saja bagi kita. Bagaimana tuh menghadapi orang yang model begitu? Oh, tapi dipikirkan. Ada orang jahat, biar aja, tinggalkan guring aja. Oh, tapi dipikirkan. Oh, saya juga berdendam-dendaman. Pokoknya pasti ku balas. Kada di dunia, di akhirat, kada usah. Biar kada kita pikirkan, gin pasti dibalas Tuhan juga dah. Tenang aja. Tuh yang jadi katanya Buya Hamka itu, katanya tuh dipenjarakan. Saya tahu ya yang memenjarakan. Buya Hamkanya kadang memberi dendam. Beliau tetap mau mensalatkan orang yang memenjarakan dia. Nah, itu tanda iman sempurna. Selanjutnya, waqala aidan as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah harta simpanan dari harta simpanannya surga. Jadi berarti kalau orang sabar, berarti seolah-olah dia punya harta karun di surga. Kenapa? Karena orang sabar itu pasti masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Wasu'ila marratan, ditanya suatu ketika Rasulullah, mal iman, apa itu iman?
Faqala as-sabru, lalu Nabi menjawab sabar, sama aja. Wa hadza yusbihu qaulahu sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafata. Ini sama seperti hadis Nabi al-hajju arafata. Yang namanya naik haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan di Arafah aja wukuf naik haji itu. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Kenapa Nabi bilang? Karena wukuf di Arafah itu yang paling utama. Ketinggalan di situ gagal. Tapi kalau yang lain belum, kau aja nyusul. Nah sama. Memang iman itu cuma sabar, bukan macam-macam. Cuma sabar ini komponen utama. Jadi kalau kamu mengaku beriman, wajib sabar. Kada sabar, harus ngaku jadi orang beriman. Auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salatu wassalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kata Allah, takhallaq bi akhlaqi. Hendaklah engkau hai Daud berakhlak seperti akhlakku. Wa inna min akhlaqi, dan setengah daripada akhlakku kata Allah, anni anas sabur, sesungguhnya aku ini orangnya penyabar. Berapa banyak orang-orang yang mendurhakai Tuhan. Tenang aja Tuhan. Kada langsung mati. Padahal ini manusia diciptakan Tuhan. Ini ujar jamaah tablik. Jamaah tablik tahu kalau masalah kayak ini. Di dunia ini manusia itu katanya 7 miliaran. Yang beriman 2 miliar. 5 miliarnya kada beriman. Artinya terbanyak yang kada tahu kada Tuhan. Tahu? Tenang aja Tuhan. Kada ada Tuhan hancurkan dunia ini gara-gara banyak yang kada beriman. Bukan. Jadi kalau Tuhan Allah yang berkehendak, ya, ternyata ada yang mensekutukan dia, membangkang dia. Apalagi kita ini siapa? Masa orang harus taat semuanya lawan kita? Memang kamu siapa? Orang harus taat semuanya lawan kamu itu siapa? Jadi kalau ada orang yang mencaci maki kamu, meremehkan kamu, menghina kamu, ya tenang aja lah. Allah aja yang menciptakan manusia didurhakai. Masa kamu hendak ditaati oleh semua orang? Jadi kalau ada dari orang kada menyamani, bikin stres gitu ya. Ya memang seperti itulah. Tenang. Misalnya orang bilang, "Hei guru, pian tuh bungol." Ini papa juga, dasar bungol juga. Adakah di antara kita nih yang pintar? Ada deh juga, sama dasar bujuran bungol memang. Kedosah para kau guring gara-gara disambat orang bungol. Biar aja, dasar bujuran juga. Wah, itu jar peraga alim aja. Ya sudahlah. Kalau usah dicereweti. Santai aja hidup tuh. Sabar. Itu lain ikam menciptakan inya. Sedangkan Allah yang menciptakan manusia, Allah masih didurhakai. Apalagi cuman kita aja. Ngerti itu. Kalau ada orang yang pindah kada model menganggap remeh benar lawan aku, biasa aja itu. Gak usah diambil pusing, sabar aja. Ya, tuh kata Allah kepada Nabi Daud. Jadi Daud kalau bahasa kitanya, kau kan jadi raja. Kalau ada orang yang pindah kada hormat lawan ikam, kada menganggap ikam, bah,
Biasa aja itu. Aku aja kada dianggap Tuhan, biasa aja. Nah, apalagi ikam, apalagi kita. Nah ya, ingat itu. Jangan Anda berharap orang itu tunduk, taat, cium tangan, bolak-balik. Gak usah. Nah, kalau ada yang kada menyamani, tenang aja. Wa fi hadis Atha an Ibni Abbas lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ansar faqal, manakala Nabi datang kepada jamaah orang-orang Ansar, Nabi berkata, "A'mu'minuna antum?" Apakah kalian ini orang beriman? Nabi bertanya kepada orang Ansar, apakah kalian ini orang beriman? Fasakatu, orang Ansar diam semuanya. Apa ini dijawab? Nabi bertanya, apakah kalian orang beriman? Faqala Umar, waktu itu ada Umar. Umar ini bukan orang Ansar. Umar ini orang Muhajirin. Cuma di grup situ. Naam ya Rasulullah. Iya, kami ini orang beriman. Jadi rupanya banyak orang Ansar di situ, tapi waktu itu juga ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak apa-apa berkawanan. Ditanyai Nabi, kalian orang beriman bukan? Sekalinya karena kau menjawab Tuhan Ansar. Apa nih? Ditanyai beriman, nah kau dah tahu sembahyang tiap hari. Kenapa pulang? Dia tahu dia beriman. Nah, tapi waktu itu Sayyidina Umar yang menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya, beriman ya Rasulullah. Qal, Nabi bertanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda bahwasanya kalian itu beriman? Nah, ketika ditanya apa tanda kalian beriman, qalu, bukan Sayyidina Umar berarti yang menjawab, orang Ansar yang menjawab. Kalau tanda kami beriman, yang pertama, nashkuru 'alar raha. Kami bersyukur atas kelapangan yang Tuhan berikan. Kalau ada nikmat, kami syukur. Wa nasbiru 'alal bala, dan kami pun bersabar atas bala yang Allah timpakan. Wa narda bil qada, dan kami ridha dengan apa saja ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pokoknya apapun yang Tuhan timpakan, kami ridha. Kalau dapat kenikmatan, kami syukur. Kalau dapat bala, kami sabar. Nah, ketika jawaban itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, mu'minun wa rabbul Ka'bah. Itu artinya antum mu'minun. Kalau begitu kalian benar-benar orang beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah. Nabi bersumpah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Fis sabri ala ma takrahu khairun katsir." Sabar pada sesuatu yang kalian tidak senang. Sakit tidak menyenangkan. Kada berduit, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebut aja yang lain. Ada orang punya istri tapi 10 tahun kada punya anak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sabar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu khairun katsirun, itu ternyata kebaikan yang luar biasa. Ternyata pahalanya luar biasa. Nah, wa qala Masih alaihi salatu wassalam, telah berkata Isa al-Masih, "Innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun." Kalian tidak akan mendapati apa yang kalian inginkan kecuali dengan sabar atas apa yang tidak menyenangkan. Kalau bahasa kitanya, kalau cuma dengan amal, jangan-jangan kada masuk surga apa nih kami nih. Tapi kalau dengan sabar pasti dah masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, "Lau kana sabru rajulan lakana karima, wallahu yuhibbus sabirin." Seandainya sabar itu seseorang, maka sungguh sabar ini adalah karimah,
manusia yang sangat-sangat tampan. Kalau seandainya sabar itu orang, maka orangnya benar-benar bagus. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah benar-benar menyukai kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ringkasnya dari hadis yang kita baca, bala itu pasti terjadi. Kelihatannya memang tidak bagus, tapi sebetulnya di balik bala itu, kalau disikapi dengan sabar, ada kebaikan yang luar biasa. Nah, jadi tugas kita sebagai orang yang beriman, ridha terus dengan takdir Tuhan, syukur kalau dapat nikmat, kalau dapat bala harus sabar. Dan biarkan aja silih berganti nikmat dan ujian itu datang, supaya iman kita sempurna. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashra fi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.